what is Android? Android is a stack of software for mobile devices that are an operating system, middleware, and key applications. This is the definition of Android. Android is a stack of software for mobile devices that are an operating system, middleware, and key applications. Android operating system is divided into three parts. First one is the operating system, second one is the middleware, and third one is the key applications. Android operating system is divided into three parts. First is operating system, second is middleware, and third one is the key applications. This Android is a Linux-based operating system which is designed for touchscreen mobile devices like smartphones and tablet computers. This is an open source technology that allows the software to be freely modified and distributed by devices manufacturers, wireless carriers, and developers. This Android is founding around 2007 of Open Handset Alliance. Now, what is Open Handset Alliance? This Open Handset Alliance, that is OHA, is an association whose goal is to develop open standard for mobile devices and provide a better experience for consumers at lower cost. या OHAचा मोटो काय होता की ओपन स्टँडर्ड हे मोबाईल डिव्हाइसेस साठी काही ओपन स्टँडर्ड डेव्हलप करायचे आणि त्याच्या थ्रू जे काही युजर्स असतील त्यांना लोअर कॉस्ट मध्ये हँडसेट किंवा सॉफ्टवेअर प्रोव्हाइड करायचे. The OHA, what is OHA? The OHA is a group that is in charge of Android smartphone operating system, and it is created by Google. The OHA Open Handset Alliance is a group of companies like Samsung, Sony, Intel, and many more to provide services and deploy handsets using Android platform. कोणत्या कोणत्या कंपन्या OHA मध्ये? Samsung आहे, Sony, Intel, and it is created by Google. Make a note of this. OHA हा फॉर्म केला आहे गुगलने आणि त्यामध्ये कंपनीज लाईक सॅमसंग, सोनी अँड इंटेल आणि अजून काही कंपन्या आहेत त्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करण्यासाठी अँड्रॉइडच्या एकत्र आलेल्या आहेत. Now again there is one concept like Android ecosystem. This ecosystem in a market terminology refers to the interdependence between demand and supply. Did you know demand and supply? What is demand and supply? सर एखाद्या गोष्टीची डिमांड किती आहे आणि त्याचा मॅन्युफॅक्चरिंग किती होतंय तर त्याला डिमांड अँड सप्लाय म्हणतात. ओके. मार्केटमध्ये जशी डिमांड असेल त्या डिमांड प्रमाणे कस्टमर्सला सप्लाय करायचं. याचा रेशिओ मेंटेन करायचं काम हे Android इकोसिस्टम करतो. In this Android ecosystem, this translates to interdependence between users, developers, and equipment makers. आणि हे जे आहेत युजर, डेव्हलपर आणि इक्विपमेंट मेकर्स हे एकमेकांशी कोरिलेटेड आहे म्हणून त्याला काय म्हणतात इंटर इंडिपेंडन्स. म्हणजे याच्यातलं काही पण जरी फेल झालं तरी ते एकमेकाशिवाय राहू नाही शकणार, बरोबर ना. तर युजर्स नसतील तर डेव्हलप करून फायदा नाही, जर डेव्हलप केलंय पण इक्विपमेंट जे बनवतात ते जर नसतील तर काही फायदा नाही. म्हणून हे ही एकमेकांची इंटरडिपेंडेंट आहे. What users do? Users buy devices and applications, right?
Then equipment makers. What equipment maker does? जे साहित्य बनवतात ते काय करतात? In this case, who is the equipment makers in this Android ecosystem? इक्विपमेंट मेकर्स कोण आहे या एंड्रॉइड इकोसिस्टीम मध्ये? नाव सांगा. Mobile manufacturing company. Right, mobile manufacturing companies like names of companies. Samsung, Nokia, Samsung and Nokia. नोकिया आहे का मार्केटमध्ये सध्या एंड्रॉइड मध्ये? नाही. पटापट सांगा. तुम्हाला एंड्रॉइडचे मोबाईल कंपन्या माहित नाही का? मोबाईल फोनचा OnePlus, MI, सॅमसंग, Realme. नोकिया, शाओमी, ओप्पो, विवो. त्याच्यापैकी सगळ्यात जास्त चालणारी कंपनी कोणती आहे मोबाईल फोन्स सॅमसंग. मध्ये, एंड्रॉइड मोबाईल फोन्स मध्ये? Samsung. सॅमसंग. Okay. And who is the developers? In Android ecosystem, there are three parts. First is users, second is equipment makers, and third one is developer. Who is developers? Android application developer. Who make the applications and sell the applications is known as developers. First is user, who buy the devices and applications. Second one is the equipment makers, who sell devices, sometimes bundle with applications, the devices with applications. And third one is the developers, which buy the devices, then make and sell the applications. Now, what is the need of Android? Need of Android or the features of Android? Anybody can tell the features of Android? Simple to use. Simple to use. Right, Arjun? Arjun? Custom home screens. Sorry? Open source. Negligible development cost. Why it is negligible development cost? Because it is available at open source platform. The development tools like Android SDK, JDK, and Eclipse IDE, etc., are free to download for the Android mobile application development. And also to upload your applications on the Google Play Store. The Google charge how many rupees or how many dollars? $25. कोणी उत्तर दिलं? Me, Neeraj Patil. Neeraj. Right. A Google charge a $25 to upload your applications in the Play Store. Second one, it is open source. It is an open source platform based on the Linux kernel and multiple open source libraries. In this way, developers are free to contribute or extend the platform as necessary for building their mobile applications. Third one is the multi-platform support. In the market, there are wide range of hardware devices
which owns Android operating system, including many different phones or tablets. Even development of Android mobile applications can occur on Windows, Mac, and Linux. Multi-carrier support. Fourth feature is multi-carrier support. Fifth one is a open distribution model. The Google Play Store has a very few restrictions on the content and the functionality of Android app. So the developer can distribute their applications through Google Play Store and the other distribution channel like Amazon App Store and all. Then why you purchase the Android mobile phones? Is there any reason? Instead of iPhone and BlackBerry, you purchase this Android mobile phone. Is there any reason? काय कारण आहे असं तुम्ही की बाकीच्या फोन पेक्षा Android फोन जास्त प्रेफर करतात BlackBerry आणि iPhone पेक्षा? सर ऍप्लिकेशन Right, सर्वात जास्त अँड्रॉइड वर अवेलेबल आहे आता. काय काय? ऍप्लिकेशन सर्वात जास्त अँड्रॉइड वर अवेलेबल होतात. अजून Affordable price. अफोर्डेबल प्राइस. अजून cheaper in cost. अजून मला असं वाटायला लागले आता की तुमच्या जे रेग्युलर स्टुडंट आहे, रेग्युलर स्टुडंटला थर्ड इयर करण्यात काही इंटरेस्ट राहिलेला नाहीये, बल्कि डायरेक्ट सेकंड इयर्स आणि मागून आलेले तुमच्या मागून आलेले स्टुडंट जे आहेत ते जास्त हुशार वाटायला लागले आम्हाला. स्टोरेज असू शकतो, कनेक्टिव्हिटी, मीडिया सपोर्ट, वेब ब्राउझर, मेसेजिंग, मल्टीटास्किंग, रिसाइजेबल widgets, multi-touch functionality, Wi-Fi, screen capture, Android Beam, and multi-language. These are all the features of Android. That's why we use Android mobile phones mostly. Which are the tools and software required for developing an Android applications? Eclipse and Android Studio. Eclipse and Android Studio. JDK tools, right? These Android tools let you manage AVDs, projects, and install components of SDK, DDMS, manage debug Android applications, emulator, ProGuard, SQLite, Rescue, ADB. ADB is Android Debug Bridge. These are all the applications which we use. हे बेसिक्स होतं Androidचं. Android आपण का वापरायला पाहिजे, मार्केटमध्ये काय व्हॅल्यू आहे, त्याचे 3 पॅरामीटर्स तुम्हाला सांगितले. जरा थेरिटिकल पार्ट झाला. आता आपण आपल्या मॅन्युअल्सकडे येऊ. मॅन्युअल सगळ्यांनी डाउनलोड केले. मॅन्युअल मधले आपण काही प्रोग्राम्स घेतले होते, जसे की फर्स्ट इज अ कंपॅरिझन ऑफ एंड्रॉइड सिस्टम्स, compare various operating systems which we have compared already. Then install and configure Java Development Kit, Android Studio, and Android SDK. Shinde ma'am have already explained you this. Configure Android development tools, AGT plugin, and create Android virtual devices.
जेव्हा तुम्ही इन्स्टॉल कराल तुमचा SDK आणि हॅलो वर्ल्ड प्रोग्राम कराल, हॅलो वर्ल्ड प्रोग्राम जेव्हा रन करायला जाल तर तो ऑलरेडी तुम्हाला हे मागेल की एखादं व्हर्च्युअल डिव्हाइस म्हणजे तुमच्या पीसीचा रॅम जास्त असेल 16 GB 8 GB असेल तर इम्युलेटर जे तुम्हाला लागतं व्हर्च्युअल डिव्हाइस क्रिएट करायला लागतं जो मोबाईल टाईप दिसतो ऑलरेडी तुम्हाला मागेल. जर ते नसेल तुमच्या तेवढा रॅम कॅपेबल नसेल तर तुम्हाला APK जनरेट करून जसं यश नवंदरने केलं ती मोबाईलमध्ये घेऊन मग तो प्रोग्राम रन करायला लागेल. Right. Fourth one is a display of hello world on a screen. जो मी मागच्या वेळेस दाखवला इम्युलेटर मध्ये रन करून तो प्रोग्राम आणि आता जो तुम्हाला दाखवणार आहे एक बटन घेऊन त्या बटनवर क्लिक केल्यानंतर एक टेक्स्ट डिस्प्ले होईल. तोच प्रोग्राम तुम्हाला यश ठाकूर डिस्प्ले करून दाखवणार आहे. बिकॉज आपण ह्या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये घरून काम करत आहे तर माझा पीसी तेवढा स्ट्रॉंग इनफ नाहीये. माझ्याकडे फक्त 4 GB रॅम आहे आणि तो SDK अँड्रॉइड इन्स्टॉल होत नाहीये तिथे. त्यामुळे मी यश ठाकूरला सांगितलं होतं काल मेसेज करून. यश ठाकूर तू रेडी केलाय? येस सर. सो कॅन यू शेअर युअर स्क्रीन? येस सर, जस्ट अ सेकंड. स्क्रीन दिसते सर? हो दिसते. तर सांगशील काय सर? म्हणजे बाकीच्या माझ्या असं सांग. हो सर. मीन्स हाऊ टू टेक अ बटन ते अलाइन इकडे कसं एक करायचं त्याची येस सर. स्टार्ट विथ अ न्यू प्रोग्राम इफ पॉसिबल. सर आता हाच डिलीट करतो ब्लँक स्क्रीन. अँड्रॉइड मध्ये वेगळे वेगळे व्ह्यूज असतात. म्हणजे टेक्स्ट असलं तर ते पण व्ह्यू आहे, इमेज व्ह्यू, बटन व्ह्यू, स्क्रोल व्ह्यू, स्विचेस, हे सगळे ऍक्च्युली व्ह्यूज असतात. आपण इकडे बघू शकता की इकडे लेफ्ट साइड पॅनलला एक व्ह्यू दिलेला आहे. म्हणजे व्ह्यू साठी ग्रुप्स. आता कॉमन मध्ये टेक्स्ट, बटन आणि इमेज आहे तर इकडे सगळं हे. तर आपल्याला एक बटन घ्यायचं आहे तर इकडे दिलेलं आहे एक बटन किंवा आपण सर्च पण करू शकता बटन. तर इमेज बटन आहे, रेडिओ बटन आहे. आपल्याला एक सिंपल बटन घ्यायचा आहे. सो मी तो बटन असं UI वर ड्रॅग करल. नंतर त्याला अलाइनमेंट वगैरे. आता प्रत्येक व्ह्यूला अँड्रॉइड मध्ये एक ID लागते. ID म्हणजे समजा त्याचा युनिक आयडेंटिटी, त्याचा ID लागते जे आपल्याला ऍक्च्युली जावा प्रोग्राम मध्ये ऍक्सेस करता येईल तो बटन आपल्याला. कारण UI चा कोड अँड्रॉइड मध्ये XML मध्ये असतो. हे XML त्याची हे फक्त डिझायनर आहे आपल्यासाठी इझी करण्यासाठी. ऍक्च्युली ते याच्यामध्ये जेव्हा पण मी काही चेंजेस करतो, समजा एक काढलं तर मग ते चेंजेस ऍक्च्युली याच्यामध्ये होता XML मध्ये. हे बघा 0.143 ची ऍक्च्युली व्हॅल्यू आली. ती काढली तर सेंटरला. तर प्रत्येक बटनची एक ID असते. इकडे बघू शकता Android:ID @ID प्लस ID म्हणजे हे फक्त एक प्रिफिक्स असतो आणि नंतर बटन ही आपली ID. तर मग हा जो बटन आहे तो आपण जावा प्रोग्राम मध्ये रेफरन्स करू शकता. आपण इकडून बघू शकता की एक फाइंड व्ह्यू बाय ID म्हणजे आपण ज्या पण व्ह्यूला कनेक्टेड आहे. समजा आता हा जो जावा प्रोग्राम आहे, क्लास आहे, हा मेन ऍक्टिव्हिटी, तो ऍक्च्युली XML या XML ला कनेक्टेड आहे. ते इकडे बघू शकता आपण layout.activity main. तर ही ऍक्टिव्हिटी मेन फाईल आहे. इकडं लेआउट या फाईलला लेआउट बोलतात ऍक्च्युली. ही लेआउट फाईल. तर हा जो जावा क्लास आहे ऍक्टिव्हिटीचा तो या फाईलला लिंक्ड आहे. सो आपण कोणते पण व्ह्यूज कॉल करू शकता म्हणजे फाइंड करू शकता जे की या XML मध्ये आहे. तर हा बटन आहे म्हणून मी बेसिकली हे केलं, एक नवीन बटन तयार करायचं आहे म्हणून एक
बटनचा व्हेरिएबल क्रिएट केला आणि फाइंड व्ह्यू बाय आय डी. तर मग मी आय डी दिली, इकडे बघा बटन आलेलं आहे ऑटोमॅटिक, कारण मी एकच व्ह्यू क्रिएट केलेला आहे बटन. तर आता तो जो बटन आहे ना त्याचा इन्स्टन्स या व्हेरिएबल मध्ये जाणार आहे. आपण त्या बटन सोबत आता काही पण करू शकतो. मी इकडे खाली एक हे घेतलंय लिस्नर, सेट ऑन क्लिक लिस्नर. सेट ऑन क्लिक लिस्नर म्हणजे काय, जेव्हा पण त्या बटनला क्लिक केलं जाईल, B1 काय आहे, तो बटन आहे आपला हा, आणि तो ऍक्च्युली हा बटन आहे म्हणजे. तर तो जेव्हा पण क्लिक केला जाईल तेव्हा एक फंक्शन कॉल होईल, हा लिस्नर आहे, सेट ऑन क्लिक लिस्नर. हे इव्हेंट बेसिकली कोणत्या टाईपचा इव्हेंट आहे ते पॅरामीटर, आणि या कर्ली ब्रॅकेट्स मध्ये जो पण कोड आहे तो एक्झिक्यूट होईल. मी ऍक्च्युली लॉग केलेला आहे, म्हणजे इकडे आपल्याला कन्सोल मध्ये हे मेसेज प्रिंट होणार आहे, बटन क्लिक. लॉगिंग अँड्रॉइड मध्ये वेगळ्या टाईपने होते. आपण जावा मध्ये सिस्टम डॉट प्रिंट आउट डॉट प्रिंटएलएन यूज करता. तर ते याच्यात पण चालणार, पण ऍक्च्युली ते पूर्ण सिस्टमच्या ट्रेस मध्ये जातं, ते कॉम्प्लेक्स असतं. पण नॉर्मली अँड्रॉइड मध्ये लॉग डॉट डी किंवा एरर असेल तर लॉग डॉट डी, ते आपल्याला पुढे आय थिंक प्रॅक्टिकल्स मध्ये कळेल. तर मी फक्त एक मेसेज प्रिंट केलाय, बटन क्लिक, जेव्हा पण तो बटन क्लिक होणार आहे. एकदा माझा फोन कनेक्ट केलाय मी एकदा रन करतो. मी एक काम करतो, माझ्या फोनची स्क्रीन शेअर करतो, म्हणजे तो ऍप ऍक्च्युली माझ्या फोन मध्ये रन झालेला आता. हॅलो, हा सर बोला. तर हा ऍप आहे तो बेसिकली रन झालेला आहे. जर मी स्विच झालो माझ्या विंडोवर म्हणजे पीसीवर, तर बघता येईल की इकडे रन मध्ये इकडे बटन क्लिक, जेव्हा पण मी बटन क्लिक करतोय, एकदा क्लिअर करतो, जेव्हा पण मी बटन क्लिक करतोय तर ते फंक्शन कॉल होत आहे आणि प्रिंट होत आहे बेसिक. तर हा एक सिंपल बटन कॉलबॅक आणि प्रिंटचा प्रोग्राम. हॅलो हॅलो हा येस, हा सर, केलंय एक्सप्लेन, तुम्ही बोलू शकता. समजलंय बाकीच्यांना? त्याने बटन कुठून घेतलं, लिस्नर कुठे टाकलं, लिस्नर जे टाकलं डॉट जावा फाईल मध्ये टाकलं, बटन जे घेतलं XML फाईल मध्ये घेतलंय, बरोबर आहे. येस, येस सर. 3 फाईल असतात. कोणत्या कोणत्या फाईल सांग? ऍक्टिव्हिटी डॉट मेन डॉट XML, एक हा, जावा मेन ऍक्टिव्हिटी डॉट जावा, आणि थर्ड वन इज थर्ड वन सर ते स्ट्रिंग्सची फाईल आहे, ते बटनचा टायटल सेट करण्यासाठी.
टायटल्स वगैरे सेट करायचे. आपण स्क्रीनवर UI घेतोय त्याचे सगळे टायटल्स वगैरे सेट करायची एक फाईल असते. XML फाईलच आहे माझ्यामध्ये ते. हो. जावामध्ये मेन ऍक्टिव्हिटी डॉट जावा ओपन कर. त्याच्यामध्ये त्याने बघा हे जावाचा कोड लिहिलाय. हा हा. जे लिस्नर वगैरे आहेत म्हणजे बटन B1 हा एक व्हेरिएबल घेतलाय. फाइंड व्ह्यू बाय ID r.id.button. आर म्हणजे काय? सर त्या अँड्रॉइडचा रिसोर्स कॉल करण्यासाठी हा जो बटन आहे तो या बटनचा आयडी. कोणता रिसोर्स तुम्हाला कॉल करायचा आहे, कोणता रिसोर्स डॉट ID त्याचा ID आणि डॉट बटन तुम्ही नाव दिले म्हणून तिथं डॉट बटन. तुम्ही जे काही नाव द्याल तिथे ते नाव इथे किंवा जे पण कॉल करायचं तुम्हाला ते इथं डॉट करून मेन्शन करायचं. मग व्हेरिएबल क्रिएट केलं आहे. मग B1 जेव्हा कॉल होईल ऑन क्लिक लिस्नर त्याने ऑन केला आहे. कोणता इव्हेंट जनरेट करायचा आहे तर मध्ये दिलेले त्यांनी लॉग डॉट डी टॅग मेन ऍक्टिव्हिटी डॉट कॉमा मेसेज काय दिलेला आहे? बटन क्लिक हा मेसेज दिलेला आहे. 2 लाईनीचा कोड आहे, फक्त सोपा आहे. करून बघा, स्क्रीनशॉट काढून घ्या जावा फाईलचा. ठीक आहे. येस नवंदर करून बघ. अजून कोणाकोणाकडे ती फॅसिलिटी अवेलेबल असेल म्हणजे मोबाईलमध्ये सॉरी लॅपटॉपमध्ये इन्स्टॉल झाले असेल त्यांनी करून बघा आणि स्क्रीनशॉट पाठवा मला. ठीक आहे. समजले का? राणे, गवानकर, मटाले? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. येस अजून सर. कोण आहे रेग्युलर? तसंही हा जो प्रॅक्टिकल आहे, हा जो व्हिडिओ रेकॉर्ड केलेला आहे आपण तो माझ्या ब्लॉगवर किंवा वेबसाईटवर जाणारच आहे. तिथून तुम्ही बघू शकता परत तुम्हाला काय अडचण आली तर कोडची वगैरे. ठीक आहे. मॅन्युअलची PDF मी तुम्हाला ग्रुपमध्ये सेंड करतो. त्याच्या खालचे जे प्रोग्राम असतील किंवा थेरी असतील एक एक प्रॅक्टिकलची लिहायला चालू करून द्या म्हणजे शेवटी तुम्हाला लोड येणार नाही. ठीक आहे. समजलंय? Yes, sir. येस सर. क्लोज करू प्रॅक्टिकल मी? येस सर. करून बघा आणि Yes, मला sir. पाठवा ज्यांचं रन झालेलं असेल सक्सेसफुली. ओके. थँक्यू व्हेरी मच. You can leave now.